자, 여러분 안녕하세요. 오늘은 우리 텍스트 중에 민주 시민 교육으로서의 독일성 교육, 그 다음에 부제가 이제 독일어 알파벳 발음을 하면 베쳇게아입니다. 이게 나중에 나오겠지만 독일 연방보건교육센터의 약자거든요. 그래서 이 센터의 성교육 자료를 이제 중심으로 해서 이 독일의 성교육에 대해서 알아본 내용입니다. 자, 그런데 성교육인데 우리 제목에 보면은 민주 시민 교육이라 되어 있습니다. 그렇죠? 그래서 이게 민주 시민 교육하고 성교육하고 이게 연관성이 있는가 이렇게 언뜻 우리가 조금 의아해할 수도 있지만, 우리가 혹시 여러분 그 68 학생운동, 68 혁명 때 유럽을 휩쓸었던 과거 68 혁명 때 독일 같은 경우에 많은 분야에서 개혁이 이루어졌지만, 특히 교육 분야에서의 혁신적인 그 개혁이 오늘날의 독일의 어떤 정체성, 새로운 독일의 정체성에 기여한 바가 컸다는 내용 우리가 한 기억이 있지 않습니까? 그때 독일의 이 교육 중에 성교육에 대한 부분도 언급이 됐었거든요. 여러분 기억나시는지 모르겠는데, 그래서 이 성교육이라는 것이 권위주의적인 어떤 교육을 타파하는데 중요한 역할을 한다는 겁니다. 우리 인간의 성이라는 것은 사실은 굉장히 자연스럽고, 이 성욕구라든지 성충동은 우리가 건강한 인간이라면 모두가 가질 수 있는 그런 본능이고 자연스러운 현상인데, 이걸 어떤 권위나 어떤 그 윤리적인 도덕적인 어떤 틀에 가두어서 이걸 억압하고, 혹은 종교적인 기독교나 종교적인 모랄을 강조하면서 또 억압한다든지 이렇게 하는 것은 잘못된 것이다. 그렇게 해서 오히려 인간의 개인의 어떤 저항정신, 비판 능력이라든지 어떤 자율성에 기초한 자기의 어떤 의견을 표현할 수 있는 이런 것까지도 억압할 수 있기 때문에 부정적인 영향이 많다는 그런 언급이 68 혁명 때 잠깐 있었습니다. 그래서 오늘은 어떻게 보면 그 부분에 대해서 조금 더 구체화해서 역사상으로 어떤 그 이론적인 배경 지식이 있었고, 어떤 그 학파의 영향을 받았고, 그래서 오늘날 독일의 성교육이 다른 나라의 성교육과 비교할 때 어떤 면에서 차이가 있는지 텍스트를 통해서 좀 우리가 살펴봅시다. 우선은 텍스트를 보기 전에 간단하게 독일의 성교육에 대해서 제가 수업 영상으로 이제 몇 개를 준비했는데 잠깐 볼까요? 자, 이거 한 8분짜리인데 잠깐 볼까요? 포함되어 있습니다. 학생들에게 그동안 어떤 내용의 성교육을 받았는지 알아봤습니다. Wir haben ja, also die Mädchen sollten den männlichen Körper haben und die Jungs sollten einen Mädchenkörper haben. Und danach... Okay, gut, danke. Ganz hinten mal Ja, wir haben so ein Bild von unserer Lehrerin bekommen. Das war ein Junge und ein Mädchen. Und da mussten wir alle, zum Beispiel den Kopf und so und alles so Arme und so. 베를린 주 정부의 지침에 따라 이 학교 학생들은 연간 6시간에서 10시간의 성교육 수업을 의무적으로 받아야 합니다. 고학년이 될수록 성교육 전담 강사를 찾는 일이 잦아집니다. 각 분야별로 이루어지는 성 관련 상담은 아이들이 커가면서 현실적으로 부딪히는 다양한 주제들입니다. Dann die Frage der Verhaltensentwicklung, sexuelle Orientierung, Verhalten in der Partnerschaft und die Frage ja auch der Verhütung von Krankheiten, von Empfängnis, also Minderung von Infektionsrisiko in Zeichen von HIV
Infektion und natürlich 학생들 역시 이렇게 개방적인 학교 성교육의 효과에 대부분 공감하고 있습니다. Wenn man schon früh anfängt, darüber zu reden, dann verliert man halt auch Hemmungen, auch irgendwie zum Arzt zu gehen oder sonst was oder sich irgendwas, irgendwelche Verhütungsmittel zu besorgen oder so. Man verliert halt die Angst davor oder die Scheu. Damals in der 4. Klasse fand ich es ehrlich gesagt unnötig, aber in der Oberstufe bin ich auf jeden Fall der Meinung, dass man solchen Unterricht bekommen sollte. Denn besonders was die Verhütung angeht, bin ich der Meinung, dass es ein Thema ist, was uns alle was angeht. 독일에선 현직 의사들도 학교 성교육에 참여하고 있습니다. 의학적 지식을 바탕으로 학교 교사들의 성교육 수업을 보충하는 성격입니다. 프리데리케 군터 씨도 여성 건강 증진을 위한 의사회 소속으로 연간 80여 개 학교에서 180여 시간의 성교육 수업을 담당하고 있습니다. Jetzt kommt die eine Schulter, andere Schulter und Baby kommt raus. Ups. 수업 시간엔 각종 성교육 자료를 바탕으로 남녀의 생식기 모형을 통한 각종 피임 방법까지 자세히 일러줍니다. Und das gehört dazu. Ich sage auch den Jungen, jeder erwachsene Mann muss mit einem Kondom umgehen können, so wie jeder erwachsene Mensch in Europa mit Messer und Gabel essen können muss. 어느 도서관이나 다양한 성교육 책자들이 있습니다. 서가 한 켠을 가득 채웠습니다. 임신에서 출산까지의 전 과정과 피임에 대한 정보들을 얻을 수 있습니다. 쉬운 글과 다양한 그림으로 청소년들이 궁금해하는 내용을 구체적으로 설명해 줍니다. 이 남성은 6살 난 딸에게 보여줄 성교육 책자를 유심히 고르고 있었습니다. 독일에선 자연스러운 일이라고 합니다. Sie sieht, meine Frau wird immer, der Bauch wird immer runder und so. Und wir haben so ein bisschen eine Gelegenheit zusammen mit meiner Tochter. Sie sitzt dann in der Mitte und wir können zusammen gucken, das Buch gucken. Und sie sitzt in der Mitte von uns beiden umgeben. Und wir erklären ihr, was passiert. Und horch mal, da drin kommt ein Geschwisterkind. 베를린에서 가장 큰 대학병원 산부인과에 고등학교를 갓 졸업한 한 여성이 찾아왔습니다. 2년간 복용한 피임약 때문에 혹시 건강을 해치지 않을까 하는 걱정 때문입니다. Da hatte ich noch keine Möglichkeit dazu. Okay. Und haben Sie denn irgendwelche Bedenken, wenn Sie die Pille nehmen? Gesundheitliche Bedenken? Ja, da sind schon viele Hormone drin und auf Dauer ist es vielleicht schädlich. An welche Schäden denken Sie? 이렇게 독일에선 미혼 여성들도 거리낌 없이 산부인과를 찾습니다. 여학생들이 초경을 시작하면 몸에서 일어나는 증상과 관련 질병들을 알게 하기 위해서 부모들이 산부인과에 데려갈 정도입니다. Ja, weil es in Deutschland eigentlich so üblich ist, dass man eine halbjährige Untersuchung macht, um auch Krebs vorzubeugen. Und ja, ist auch unter meinen ganzen Freunden, jeder Jugendliche macht das eigentlich. Vielen Dank. 독일에선 임신 12주까지 합법적으로 낙태가 가능합니다. 다만 전제 조건이 있습니다. 낙태 시술을 원하는 여성들은 정부나 교회 또는 적십자 산하의 상담소를 찾아 의무적으로 상담을 받아야 합니다. 상담을 통해서는 낙태로 인한 후유증과 출산 시 주어지는 경제적 지원 등에 대해서 자세한 설명을 듣게 됩니다. Wir haben in Deutschland seit 1876 eine Beratungspflicht. Also jede Frau in Deutschland, ob das hat mit Alter gar nichts zu tun. 이후 사흘간의 숙려 기간을 거친 뒤 그래도 낙태 시술을 원할 경우 지정된 병원을 안내해 줍니다. 독일 전역에 이런 상담소가 수백여 곳. 의사와 간호사, 상담 심리사, 그리고 사회복지사 등 다양한 직업군이 한 팀을 이뤄 활동하고 있습니다. 쉽게 낙태를 선택하지 않도록 하는 사회적 장치인 셈입니다. Das eine ist dieses Konservative, sie möge möglichst schwanger bleiben. Das hofft unser Gesetzgeber, unser Staat. Aber wir in der Beratung halten uns, und darum ist mir das wichtig nochmal, dass wir zwar sie informieren, aber nicht entscheiden, sie nicht beeinflussen, sondern die Beratung muss ergebnisoffen sein. Das Ergebnis entscheidet sie.
대부분의 독일 성상담소들은 학교 측의 요청이 있을 경우 청소년 성교육까지 담당하고 있습니다. 각종 인쇄물과 피임 도구들을 통해 구체적인 교육이 이루어지는 데 중점을 두고 있습니다. 방금 중학생 대상 수업을 마친 한 강의실에 들어가 봤습니다. 강의 내용을 살펴보니 성관계 시 체위에서부터 오르가즘이 뭔지까지 포함되어 있습니다. 이처럼 독일에선 낙태를 허용하면서도 철저한 성교육과 상담을 통해 여성들이 낙태로 내몰리지 않도록 하고 있습니다. 실제로 지난해 독일의 출생아 대비 낙태율은 16.1%를 기록했습니다. OECD 국가 가운데 미국을 제외하면 최저 수준입니다. Über Körpervorgänge im Biologieunterricht. Heute haben wir Sexualerziehung als fachübergreifendes Thema, nicht nur im Biologieunterricht. Und wir beginnen sozusagen in der 1. Klasse. 그러나 철저한 성교육과 상담만으로 원치 않는 임신과 낙태를 100% 예방할 수는 없습니다. 미혼모에 대한 지원도 중요한 변수입니다. 흔히 스웨덴하면 부엌에서 타가소까지 여성 복지가 완벽하게 아빠가 아파도 시간이 중간에 끊겼는데 제가 미리 예측을 못했습니다. 자, 그러면요 우리가 일단 텍스트를 보고요 또 준비한 동영상은 또 다음 시간에 또 보면 되니까요 텍스트를 보겠습니다. 우선 이제 독일 성교육에 대해서 우리가 세 가지 방향 정도로 이제 설정을 할 수 있는데, 먼저 여기 나와 있다시피 교육학적 차원에서 기본적으로 전제해야 될 것, 그 다음에 하위 주제가 어떤 게 있는지, 또 어떤 경향을 띠고 있는지, 이런 연구가 이제 지금까지 이루어졌고요. 그 대표적인 사례를 보면 교육학자 우베 질르트라는 분이 한 연구를 들 수가 있습니다. 그래서 이분이 섹슈얼리티를 생물학적인 것 이상으로서 우리 인격의 핵심적인 문제로서 이제 파악을 하게 된 겁니다. 과거에는 사실 생물학적인 부분에 더 초점을 맞췄거든요. 그런데 이제는 독일 성교육에서 오늘날 대부분의 그 구상이 성과 관련되어서 성친화적이고 또 다양한 형태의 피임, 아까 영상에도 나왔지만 피임에 대해서 부정적으로 보지 않습니다. 왜냐하면 피임을 하지 않고 원하지 않는 임신했을 때 그 결과가 더 끔찍하기 때문에, 그죠? 더 이제 사회적 문제가 될 수 있기 때문에 다양한 형태의 피임을 오히려 긍정적으로 보고 있고, 또 섹슈얼리티에서 정체성이나 또 성관계나 쾌락이나 또 우리 생물이니까, 그죠? 또 이 성관계를 통한 번식이나 이런 역할에 대해서 교육을 하고, 또 다양한 성적 지향성에 대해서 우리가 뭐 이성 간의 성관계만 이게 뭐 도덕적으로 문제가 없고, 다른 성관계는 또 이제 마치 큰 문제가 되는 것처럼 하는 그것도 우리 같은 경우도 아직까지 이제 특히 나이 드신 분들은 유교적인 차원에서, 또 종교를 믿는 사람들은 종교적인 차원에서 굉장히 부정적으로 이제 이렇게 하는데, 그게 자기가 어떻게 제어할 수 없고 태어나면서부터 선천적으로 그런 사람들이 있습니다. 그래서 그런 경우에 그런 사람들이 오히려 사회적 시선을 의식해서 그걸 감추고 있다가 나중에, 그죠? 문제가 되는 것보다는 여기에 대해서도 우리가 좀 그 성동등한 어떤 성적 지향성이 동등한 입장에서 또 바라볼 필요도 있고요. 또 어쨌든 성 역할에 대해서도 남녀 간에 뭐 반드시 이래야 된다는 어떤 구분보다는 유연성을 강조하는, 이게 이제 독일 성교육의 어떤 형태다, 이렇게 볼 수 있고, 뭐 전 세계적으로 대체로 그렇습니다. 그죠? 그런 경향을 띠고 있습니다. 아직은 우리는 조금 더 폐쇄적이라고 볼 수 있습니다. 그죠? 자, 두 번째는
독일 성교육을 제가 앞에서도 얘기했지만 그 6.8 운동과의 어떤 영향관계를 통해서 분석한 연구입니다. 이게 이제 사실은 우리가 이 텍스트를 보는 중요한 원인인데요. 이러한 연구의 대표적인 사례가 그 교육학자 크리스틴 자그라는 분, 그 다음에 마이켈 소피아 바드라는 분, 또 법학자인 키르스텐 슈아이베라는 분, 이 사람들의 연구에서 이제 우리가 알 수 있습니다. 특히 자그가 1950년에서 60년대 사이에 그 유아를 무성적인 존재로, 그러니까 성적인 존재가 아니다 이 말이죠. 무성적인 존재로 간주하고 충동을 불필요하게 일찍 깨우치지 않기 위해서 억압했던 과거의 그런 경향에 주목을 하면서 성적인 억압에 저항하는 성혁명으로서의 6.8 운동을 그 당시 서독 성교육 역사에서의 전환점으로 이제 파악을 했습니다. 그 이제 자그의 연구 이후로 전환이 이루어진다는 거죠. 그 다음에 1968년 이후에서야 성교육 서적에서 자신의 신체의 그 어떤 탐구에 대해서 그 아이들의 욕망이 그걸 자꾸 금기시하고 숨기려고 하는 게 아니고 당연한 걸로 긍정적인 것으로 그런 어떤 신체의 발달 또 그러한 욕망을 장려하는 것으로 이제 묘사하기 시작했습니다. 이걸 자꾸 억압하고 감추는 것이 나중에는 좋지 않은 결과, 특히 권위주의적 교육에서 이런 게 굉장히 그 개인의 어떤 저항 능력이나 자율성을 해치는 요소가 되었거든요. 그게 이제 독일 역사에서 종종 있었기 때문에 6.8 운동을 전환점으로 해서 이제 이런 성교육에 대해서도 이런 이제 변화가 일어나기 시작한 겁니다. 세 번째로는 이제 독일의 성교육을 해방적 성교육학이라는, 어떻게 보면 대안교육의 차원에서 접근하는 게 1970년대 연구입니다. 이 해방적 그 성교육학은 1960년대 후반과 70년대 초반에 이제 독일 사회에 공론화되었는데 관련해서 그 당시 교육학자 칼 하인츠 이그나츠 케이셔라는 분이 이제 중요한 역할을 합니다. 그래서 이분이 그 당시 주제로 이제 사회 공론화되었던 해방적 성교육학을 섹슈얼리티 영역에서 비판적 자아 발달을 위한 가장 좋은 조건을 만들어내는 최상의 목표로 삼아야 하는 교육이다. 이렇게 정의를 했습니다. 다시 한번 볼까요? 이 해방적 성교육학을 섹슈얼리티 영역에서 비판적 자아 발달을 위한, 자 여기서 중요한 건 비판입니다. 무비판적이고 수동적인 게 이제 권위주의적 교육에서 많이 우리가 생성될 수 있는 건데, 비판적인 자아 발달을 위해서는 이런 해방적 성교육학이 필요하다는 겁니다. 그게 이제 최상의 교육 목표라는 거죠. 그래서 이 해방적 성교육학이 강제적인 시민도덕이나 억압적인 성교육이나 권위주의적인 사회구조나 뭐 이런 것과 연관해서 이제 새롭게 공론화되었는데, 1920년에서 40년대 사이에 호르크하이머, 프롬, 라이히, 아도르노 이런 사람들로부터 이제 발전하기 시작한 사회 비판 이론을 이제 이러한 교육의 전통으로 근거를 이제 우리가 찾고 있습니다. 그리고 더 나아가서 이 이그나츠 케이시 이분이 해방적 성교육학 구상을 사회 비판 이론의 전통으로부터 이제 시작된 교육학적 전환이 되었다, 이렇게 이제 말을 했는데, 조금 더 구체적으로 우리가 살펴보면요, 억압적인 도덕이나 또 충동을 억압하는 사회화 과정, 그리고 관심을 다른 곳으로 분산시킨다든지, 실제와는 멀리 떨어뜨린다든지, 또 억압적인 성교육을 개정하려고 하는 현재의 교육학적 의도는 많은 성찰에 있어서 2차 세계대전 이전에 정신분석학이나 또 분석적인 사회심리학의 연구 동향에 토대를 두고 있다 했습니다. 그러니까 우리
우리나라 국내에서도 독일 성교육에 대한 관심이 2000년대부터 연구가 이루어졌고, 아까 이제 동영상에도 잠깐 나왔지만 그건 이제 주로 낙태나 피임과 관련된 내용이 나왔지만 나중에 제가 준비한 다른 영상을 또 다음 시간에 보여드릴게요. 독일 성교육에 대한 관심이 2000년대부터 우리나라에서도 이제 방송을 타기 시작했습니다. 거기에 보면은 오늘날 독일 청소년 성교육과 한국 청소년 성교육을 비교를 했는데 주로 수치심 개념을 중심으로 해서 이제 비교를 했습니다. 네? 그리고 이제 또 연구된 걸 보면은 독일의 유아 때, 아주 어릴 때죠, 성교육 프로그램에 대해서 또 소개한 도기수구의 연구, UI 섹슈얼리티라는 연구도 있고요. 그래서 이런 연구들이 독일 성교육에 대한 교육학적인 연구 동향에 들어가고요. 그 외에도 1960년대 중반 이후에 섹슈얼리티에 대한 사회적 인식의 변화를 성교육 그림책을 통해서 분석한 또 연구도 있습니다. 성교육 그림책 연구라는 것도 있고요. 그래서 이런 연구가 독일 성교육을 68 운동과의 영향관계를 통해서 분석하는 그 자학의 연구와도 같은 맥락을 이룹니다. 또 마지막으로 독일 발달 장애인의 성교육과 섹슈얼리티에 관련된 법적 규정을 법률적으로 분석한 연구가 있습니다. 독일 발달 장애인의 성교육과 성에 대한 권리 탐색, 이런 연구입니다. 이 연구는 이제 성적으로 억압적인 우리 국내의 사회 분위기에 대한 문제의식에서 이제 시작된 연구인데, 발달 장애인의 섹슈얼리티를 인권의 차원에서 보장하고 있는 독일의 사례를 이제 소개한 겁니다. 그래서 이렇게 다양한 연구들이 우리나라에서도 이루어졌는데, 어쨌든 이 68 운동을 중심으로 이루어진 이런 성교육의 교육학적인 어떤 전환 이후에 독일의 성교육에서 섹슈얼리티가 주로 인격이나 자아와의 관련 속에서 이제 다뤄지고 있습니다. 그리고 성충동에 대해서도 억압적이지 않은 비억압적인 그런 경향을 띠고 있는 공통된 특성을 이제 우리가 알 수가 있습니다. 그런데 이러한 교육학적 전환의 어떤 발단이나 시초나 또 현재 결실을 이루고 있는 그 사회 비판 이론의 전통이나, 그리고 오늘날 독일의 성교육이 직접적으로 서로 연관되는 그런 맥락 속에서 분석을 하지 못하고 독일 성교육에 대한 분석이 단편적으로 사실은 이루어졌습니다. 그래서 이러한 한계를 좀 보충하고자 이루어진 연구가 오늘 우리가 다루게 되는 이 텍스트입니다. 그래서 독일 성교육을 비판 이론의 맥락에서 여러 가지 사례를 통해 연속되는 어떤 실천의 차원에서 분석하는 연구가 필요했기 때문에 오늘 이 텍스트를 우리가 보는데요. 그래서 나중에 본문에서는 우선 비판 이론에 대해서 잠깐 살펴보고요. 그 다음에 이 비판 이론을 근거로 해서 독일의 성교육을 독일 연방교육센터, 여기 나와 있죠. 원어가 Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung입니다. 이걸 줄여서 알파벳 앞에 줄여서 이제 BZGA 이렇게 줄였거든요. 이제 앞으로 이렇게 표현되면 독일 연방보건교육센터 이 말입니다. 그래서 이 연방보건교육센터의 성교육 자료를 이제 중심으로 해서 이제 분석을 할 겁니다. 자, 잠깐 그 독일 성교육과 관련해서 잠깐 영상을 볼까요? 짧은 영상이니까. 그 정도로 독일에서는 성욕을 얼마나 긍정하고 있는지, 성욕에 대해서 쾌감은 매우 클 수 있어. 많은 여자아이들에게 그렇게 강한 느낌은 새로운 경험일 거야. 그건 낯설지만 또한 매우 멋진 것이지. 자위를 할 때 쾌감을 즐길 수 있어. 성적 쾌감은 매우 멋진 감정이야. 자위는 성욕을 충족시킬 좋은 방법이지. schön, 아주 멋진 거지. genießen, 즐길 만한 일이지, 이렇게 표현을 하고 있고요. 예, ein sehr schönes Gefühl, 아주 아름다운 감정이지, 멋진 감정이지. 예? 또
자위라고 하는 것은 성욕을 충족시킬 gute Möglichkeit, 좋은 방법이지 이런 식으로 표현을 하고 있어서 사실은 저도 좀 놀라서요. 이 정도까지 긍정적으로 표현하리라고는 생각을 못했어요. 허용적인 수준으로 표현할 줄 알았는데 이건 그거보다는 긍정적인, 그렇죠? 저는 섹스가 너무 빨리 끝나요. 어떤 때는 삽입하다가 끝나기도 해요. 어떻게 해야 하나요? 예, 요게 대체로 아마 16세에서 18세 사이의 남자아이의 질문이에요. 그 안에 있는. 예. 여기에 대해서 답을 저렇게 하고 있죠. 너무나 구체적이죠. 그러네요. 예. 여기에 대해서 무슨 도덕적인 판단을 한다거나 이렇지 않죠. 독일에서는 대체로 16세 전후한 나이에 성경험을 하는 게 가장 보편적인 것이고요. 그럼 어디서 어떻게 하는지 그러한 부분들은 가장 일반적인 게 여학생들이 자기 집에 데려옵니다. 그게 가장 일반적이에요. 저는 그게 참 좋다고 생각해요. 집에 데려오면 부모님들이 좀 비워줍니다. 산책 나가는 게 일반적이에요. 부모님이 예. 센스 있게. 그렇죠. 알고 그냥 나가시는 거예요? 산책 나가는 거죠. 예. 영화 아니고요? 대체로 독일에서는 그런 것들이 많습니다. 네. 우리나라 같은 거 예. 문 열고 놀아라. 그렇죠. 그렇겠죠. 아이를 안 먹니? 그렇게 나왔잖아요. 그래서 우리랑은 상당히 다른 것이죠. 아이들과 부모가 서로 알고 있는 거죠. 아, 저 아이와 이렇게 사귀고 있는구나 하는 것을 금하는 게 아니라 부모가 알므로써 그 아이들이 위험에 처할 일이라는 건 사실상 많지 않죠. 독일에서는 18세가 넘는다는 건 엄청난 의미가 있어요. 18세가 딱 되는 순간 모든 형태의 간섭을 하지 않습니다. 일단 교사들이 내일 이제 어떤 친구가 18세가 됐어요, 만으로. 그러면 딱 그날부터 교사는 더 이상 학부모와 만나지 않습니다. 성인으로 이제 예, 완전한 성인이기 때문에 더 이상 학부모와 관계하지 않아요. 그럼 그 다음 학생하고 직접 1대1로죠. 대면하는 다 거죠? 모든 게. 교사가 끼지 않습니다. 학부모가 끼지 않습니다. 그리고 교사들도 18세가 넘은 이후에는 더 이상 이 아이들의 삶에 개입하지 말라고 경고조의 편지를 보냅니다. 경고죄 경고조의 편지를. 그것이 그 아이를 망친다. 그런 자유랄까요? 그게 주어진다면 어떨 것 같아요, 민영 학생은? 저는 좀 슬플 것 같아요. 슬플 것 같아요. 네. 어떤 측면에서? 18세가 되자마자 바로 정없이 터치를 안 정없이 해준다는 터치를 안 당하는. 좀 그리울 것 같아요. 우리 학생들 중에 그럴 수 있죠. 두려워하는 그럴 학생들도 수 있는 것 같아요. 있습니다. 그것도 이제 약간 교육의 문제가 있을 수가 있죠. 그렇죠. 어려서부터 누군가의 늘 보호와 그래왔기 조언과 때문에. 품 안에 있다가 우리가 잠깐 일부만 봤지만은 굉장히 좀 구체적이죠. 그래서 이런 식입니다. 우리 이 텍스트에도 사실은 나중에 좀 나옵니다만 왜 이렇게까지 하는지 나중에 이제 우리가 또 생각해볼 시간이 있으니까 일단 텍스트를 계속 보겠습니다. 우선 이제 이론적인 배경을 잠깐 살펴보기 위해서 비판 이론과 관련해서 보면요, 이 비판 이론은 정신분석학 개념에서의 유물론적 내용이 이제 연관이 됩니다. 우리가 비판 이론을 한마디로 그 개념을 정의하는 것은 사실 어렵습니다. 그 이유가 우선 첫째는 하나의 비판 이론이 존재하지 않는다는 겁니다. 굉장히 비판 이론이 다양하다는 거죠. 그래서 이 비판 이론이 프랑크푸르트 학파라고 불리는 독일의 그 사회연구소의 다양한 연구자들이 다양한 방향으로 이제 연구를 해왔기 때문에 그게 발전을 해왔거든요. 그래서 다양하다는 겁니다. 그 다음에 두 번째는 이 비판 이론이 독립적으로 상정될 수 있는 어떤 체계화된 이론이 아닙니다. 즉 비판 이론의 핵심에 폐쇄적인 어떤 철학 시스템에 대한 혐오감이 폐쇄적인 철학 시스템을 싫어하는 겁니다. 그걸 이제 거기에 대해서 반대한다는 겁니다. 그런 게 이제 내포되어 있거든요. 그게 원인입니다. 그래서 비판 이론을 이해하는 데 있어서 우리가 중요한 게 변정법 개념입니다. 이게 가장 중추적인 역할을 하는데 우리 알다시피 변정법 하면 보통 정반합 간단하게 요약하면 그죠? 그렇게 이제 표현을 하죠. 이 변정법이라는 것은 비판 이론가들 내부에서는 특히 두 가지 의미가 있습니다. 첫째는 비판으로서의 변정법, 즉 비판 이론이
기존 상태에 대해서 기존 상태가 지속적으로 재생산되는 것에 이바지하는 이런 전통적인 이론, 여기에서 이제 여기에 대해서 이제 비판하면서 만들어진다는 거죠. 실정적이고 체계적인 진술 대신에 비판 이론은 우리가 이 이름에서 알 수 있다시피 다른 사상가나 철학적 전통에 대한 비판, 이 비판을 통해서 표현되는 게 비판 이론입니다. 보통 이제 사조 같은 경우도 앞선 사조에 대한 반대 사조가 그 다음에 이어지죠. 사조도 그런 특징이 있지만, 그래서 이런 비판 이론이 전개되는 것은 주로 대화를 통해서 이루어졌고, 또 이것이 발생하는 것도 비판 이론이 사회 현상에 적용하려고 의도했던 방법이 원래 그랬던 것처럼 변정법적인 그런 과정입니다. 아까 제가 말했죠. 정, 반, 합, 그죠? 반대, 즉 비판하는 것에서 나중에 합이 이루어진다는 거죠. 그 다음에 두 번째는 중재 기능을 하는 게 변정법입니다. 정반합, 이거 결국 중재하는 거죠. 서로 상반되는 것에서 합을 도출하는 거니까, 그죠? 중재라는 의미가 포함되어 있는 게 아닙니까? 그래서 이 중재로서의 변정법은 비판 이론이 사회 현실의 어떠한 단면도 그 자체로 궁극적인 것, 즉 최종적인 것으로 받아들이지 않는다는 겁니다. 현실을 주체와 대상 사이에 있는 어떤 힘의 장, 서로 힘을 겨루는 그런 각축장의 관계 속에서 이제 탐구를 한다는 거죠. 즉 비판 이론은 부정적인 성찰, 그리고 총체적인 인식, 이런 게 변정법적인 어떤 과정을 통해서 전개된다는 겁니다. 우리가 비판 이론은 변정법을 통해서 현실의 불행을 다룬다, 이렇게도 말을 하는데요. 프랑크푸르트 학파의 설립자이자 이론적 지도자가 막스 호르크하이머입니다. 이 막스 호르크하이머가 이런 말을 했습니다. 비판 이론의 강령서라고 불리는 전통 이론과 비판 이론, 이 책에서 비판 이론에 대해서 이렇게 말했습니다. 여기 나와 있죠. 비판적인 사고가 달성하고자 하는 목표, 이성적인 상태는 사실 현재의 불행에 근거를 두고 있다. 그러나 이러한 불행과 함께 이미 그 제거 방법이 주어진 것은 아니다. 비판적인 사고가 구성하는 이론은 이미 존재하는 현실에 봉사하는 것이 아니라 기존 현실의 비밀을 폭로하는 것이다. 그러니까 잘못된 부분을 비판한다는 데서 출발하는 거죠. 여기서 나온다는 겁니다. 이런 이제 비판 이론에 대한 어떤 우리가 이론적인 면을 조금 알고 그 다음에 이제 성교육으로 넘어가는 게 좀 이해가 빠르기 때문에 지금 이론적인 면을 잠깐 우리가 이제 살펴보고 있습니다. 그 다음에 이제 그 호르크하이머와 공동으로 집필한 철학과 비판 이론이라는 책에서 마르쿠제가 한 말이 있습니다. 이 마르쿠제는 비판 이론에 대해서 어떻게 말했냐면요. 자, 여기 나와 있죠. 위대한 철학에 대한 이론의 관심은 기존 질서에 대한 대립, 이것이 한 계기가 된다는 겁니다. 그렇지만 비판 이론은 이상의 현실화를 행하는 것이 아니고 이상은 사회적 투쟁에 맡겨진다. 이 투쟁 안에서 비판 이론은 한편으로는 자유에 관한 문제를 인식하고 또 한편으로는 억압과 야만에 관한 문제를 밝힌다. 그래서 마르쿠제는 이 비판 이론의 관심이 인류의 해방에 있다, 이렇게 강조를 했습니다. 비판 이론은 결국 우리 인간의 해방에 있다. 억압이나 어떤 그 굴레로부터 벗어나는 것에 있다. 이렇게 말합니다. 지금 이런 이론을 보면 지금 6.8 운동과 연관성이 있다는 걸 알 수 있죠. 이론상으로. 그죠? 그래서 이 비판 이론은 현실의 불행을 다루면서 마르크스의 유물론과 헤겔의 관념론을 비판적으로 수용을 합니다. 이제 바다는 들이대 맹목적으로 무조건 수용하는 건 아니고 비판하면서, 그죠? 비판적으로 수용을 한다는 겁니다. 그래서 우선은 사회적인 상황의 지속적인 변화라는 것은 경제적 발전으로부터
보통 야기되니까, 그죠? 그래서 이 유물론의 인식 아래 비판 이론이 그 사회에서의 개별적인 사건 진행에 대한 가설이 아니고 전개되어 나가는 전체적인 과정, 전체적인 역사에 이제 관련해서 이제 경제학적인 측면에서 좀 초점을 맞춘다는 겁니다. 유물론과 관련해서 초기의 비판 이론이 마주한 문제는 독일 같은 경우는 파시즘입니다. 그래서 이게 이제 68 운동과 관계가 있다는 겁니다. 비판 이론가들 사이에서 파시즘 문제를 정통적인 마르크스주의 입장에서 경제적 토대로부터 분석하려는 시도가 있었지만, 이러한 시도는 자본주의와 파시즘 사이에 존재하는 대중의 복종과 폭력의 문제, 그리고 부정적이며 비판적이었던 세력이 서구 세계에서 사라져가는 그 중간 부분을 설명하지 못했습니다. 그래서 비판 이론은 경제적인 하부 구조와 문화적인 상부 구조 사이의 간극을, 그 틈을 메우기 위해서 프로이트의 정신 분석학을 끌어들였습니다. 이걸 이제 응용했다는 거죠. 그래서 이 연구소가 이들의 영향을 전통적인 마르크스주의자들이 2차적인 문제로, 즉 부차적인 문제로 제쳐두었던 현대사회의 문화적 상부구조에 집중하기 시작했다. 그렇지만 이러한 분석이 만족스럽게 성취되기 위해서는 우선 고전적인 마르크스주의의 모델인 상부구조와 하부구조 사이의 간격, 그 틈이 뭔가에 의해서 채워져야 된다는 겁니다. 이 상하 구조를 이어주는 중간 부분이 심리학적인 부분이었고, 즉 이 연구소는 그것을 보완하기 위해 프로이드의 이론을 선택했다는 겁니다. 그래서 호르크하이머는 마르크스의 유물론과 정신분석학의 어떤 유기적인 연결, 유기적인 결합을 강조했습니다. 호르크하이머가 정신분석학을 마르크스주의의 필연적인 보충물로서 그렇게 생각을 했고, 경제적인 메커니즘 배후에 작동하는 심리적인 과정, 그리고 생산관계와 생산력의 연결고리로서 이 정신분석학을 주목했습니다. 또 유물론의 보충학문으로서 이 정신분석학은 나치즘의 분석 도구로서 아주 적극적으로 활용이 되었습니다. 권위주의와 가족이라는 연구 프로그램과 계몽의 변증법이라는 그 저서가 있습니다. 이 두 저서는 나치즘을 정신분석학적 측면에서 잘 분석한 그런 사례라고 볼 수 있습니다. 자, 그래서 이게 나치즘의 어떤 권위주의, 그죠? 이런 게 여기에 대해서 여기에 대한 비판으로서 이게 적극적으로 이용되었다는 거죠. 정신분석학이. 자, 그러면 조금 더 볼까요? 이 비판 이론의 관심은 정신분석학을 통해서 충동의 억압 문제로 이제 좀 더 외연이 확장됩니다. 자, 여기서 충동은 결국 우리 인간의 자연스러운 충동, 어떤 욕망, 이런 걸 말하는 거죠. 그래서 이 충동의 억압은 이 호르크하이머가 생각한 바에 의하면 외면적인 자연뿐만 아니라 내면적인 우리 마음속에, 그죠? 내면적인 어떤 자연, 이게 이제 자연스러운 충동을 말합니다. 이런 모든 것을 다 포함합니다. 그러니까 자연 지배와 관련된 문제죠. 자연 지배는 인간 지배를 포함하는 겁니다. 모든 주체는 외적인 자연, 즉 인간적이거나 비인간적인 외적인 자연을 지배하는데 가담할 뿐만 아니라 이를 수행하기 위해서 자기 자신 안에 있는 자연을 지배한다. 자기 자신 안에 있는 자연, 이게 바로 충동이거든요. 자연스러운 충동. 그러니까 에리히 프롬은 충동의 억압, 이렇게 인간의 자연스러운 충동을 억압하는 것, 이것을 권위와 연관지어서 분석을 했습니다. 에리히 프롬은 우리 인간은 초자와 권위로부터 사랑받는다고 느끼고 싶어 합니다. 그리고 그것의 적대감을 두려워하고, 즉 권위나, 그죠? 이런 거로부터 인정받지 못하는 거, 이걸 두려워하고,
또 그가 동일치 않은 자신의 초자아나 혹은 권위를 기쁘게 했을 때 자기애를 충족시키는 경향이 있습니다. 이러한 정서적인 힘에 의해서 그는 사회적으로 용납할 수 없거나 위험한 충동이나 욕망을 억누르는데 성공한다. 권위가. 이렇게 에리 프롬은 설명을 하고 있습니다. 그러니까 마르쿠제는 이 충동의 억압을 문화에서 인류의 어떤 존재를 위해서 필요한 어떻게 보면 가장 기본적인 것을 억압하는 것이고 또 사회적인 지배를 위해서 필요한 어떤 아주 과잉된 억압이다. 이렇게 구별을 했고요. 뒤에 나오지만 오늘날 지배적인 충동, 즉 오늘날 좀 만연하는 그런 자연스러운 충동에 대해서 억압하는 것이 노동 성과의 필연성에 의해서가 아니라 지배 이해관계로부터 부여된 어떤 특별한 노동의 조직에 의해서 일어났다. 그래서 억압은 주로 과잉 억압이었다. 이렇게 주장하고 있습니다. 자, 말이 조금 표현 이제 어렵게 됐지만 우리가 기본적으로 어쨌든 여러분이 생각할 수 있는 것은 인간의 자연스러운 충동이나 욕망을 억압하는 모든 것은 결과적으로 어떤 특별한 집단의 어떤 특정한 집단의 목적하에 이거는 잘못된 억압이라는 거죠. 그 사람의 어떤 자율성이나 저항할 수 있는 능력을 없애고, 그죠? 어떤 복종하는, 굴종하는 인간으로 만드는데 기여하기 때문에 굉장히 부정적인 요소라는 겁니다. 우리가 텍스트 거기 뭡니까? 2-1을 보면요. 충동을 억압하는 도덕의 문제 이렇게 나오죠. 이 부분을 자, 이 부분 보기 전에 우선 그 앞서 나온 이론 중에 이제 우리 마르크스 유물론이나 프로이트의 정신분석학 이 두 가지가 이제 많이 언급이 됐는데 이 마르크스와 프로이트의 이론이 서로 결합하는 것은 우리가 알고 있는 독일의 파시즘으로 이어지는 그 심리적인 메커니즘을 우리가 알아낼 수 있는 많은 시사점을 제공합니다. 그래서 그 중에서도 오늘날 민주주의 사회 속에서 여전히 중요한 어떤 의미를 갖는 세 가지 기제가 있는데 그게 뭐냐? 첫 번째는 우리 인간의 자연스러운 충동을 억압하는 도덕이나 결혼 이런 게 어떤 권위로서 어떤 역할을 하는지, 또 두 번째는 이러한 억압을 내면화하는 게 결국은 불행을 초래하게 되는데 이 불행이 하는 역할, 그 다음에 세 번째는 이러한 지배를 영구히 하려는 권위주의의 어떤 성격, 여기에 대해서 우리가 조금 더 구체적으로 살펴보겠습니다. 우선은 충동을 억압하는 도덕의 문제에 대해서 알아보겠습니다. 잠깐 시간을 벌써 45분이네요. 독일에서 여기서 이제 제가 이제 그림책과 관련된 부분인데 이제 시간이 지금 15분 다 됐고 제가 이제 조금 짧은 시간으로 준비해 놓은 게 있었는데 지금 조금 애매하긴 합니다. 여기에서 제가 이제 요것도 11분짜리고 돌직구 이게 조금 시간이 혈당 건강에 좋은 호당원 프리미엄 골드 높아지는 자, 이 부분을요. 성상담소 19 4일 공개입니다. 미국 각 나라의 그 성교육과 관련된 부분에서 독일 부분을 제가 이제 모모 시뮬레이션 성교육 미국의 예? 뭐 자 같은 건데요? 전혀 모르겠는데요. 독일의 성교육 기관에서 교육할 때 사람이 또 있습니다. 이 교육을 위해선 준비물이 필요하다고 하는데요. 바로 이겁니다. 뭐죠 이게? 뭐 자. 디테일하고 너무 자세하게 설명을 해주고 있어요. 설명도 있습니다. 그냥 고민. 뭐 이런 구체적 끝판왕입니다. 남자의 성기가 여자의 질에 들어가는데 책이라고 합니다. 자, 여기 동화책입니다. 네. 이게 동화라고? 네. 세긴 세다. 그렇죠.
그림뿐 아니라 내용도 정말 디테일 끝판왕입니다. 남자의 성기가 여자의 질에 들어가는데 아기가 엄마의 뱃속에 들어가는 방법이다. 뭐 이런 구체적인 설명이 적혀 있고요. 시간이 흐르며 뱃속의 아기가 어떻게 자라는지에 대한 내용도 세세히 설명돼 있습니다. 그냥 고민 안 하고 직진했네요. 아, 이거 좋은 것 같아요. 예. 네, 우리나라 성교육에 비해 꽤 적나라하고 디테일하고 너무 자세하게 설명을 해주고 있어요. 그래서 아이들이 잘못된 성지식 이런 것들이 혼란을 갖지 않도록 하는 겁니다. 자, 그리고요, 전 세계적으로 화제가 된 독일만의 독특한 성교육법이 또 있습니다. 이 교육을 위해선 준비물이 필요하다고 하는데요. 바로 이겁니다. 뭐죠 이게? 어? 뭐 자 같은 건데요? 전혀 모르겠는데요. 독일의 성교육기관에서 교육할 때 사용하는 자, 이 자의 용도가 무엇이냐? 바로 남성의 성기 둘레를 재는 겁니다. 근데요. 저걸 왜 재요? 저걸 선생님, 재는데 이유가 있네. 저게 왜 교육? 자, 이 아직도 이렇게 무지한 겁니다. 왜 재냐고요? 아니, 그 교육에 무슨 상관이? 하하, 이날 답답해서 말이 안 나옵니다. 네? 자, 일단 자를 살펴보시기 바랍니다. 길이뿐 아니라 둘레를 함께 측정할 수 있도록 다양한 수치를 구분해서 써놨습니다. 각 구간별 수치는 바로 콘돔의 사이즈를 의미합니다. 예를 들어 성기의 둘레가 10cm라면 작은 사이즈의 콘돔, 12cm라면 표준 사이즈의 콘돔을 사용하면 되는 겁니다. 이는 자신의 신체에 맞지 않는 크기의 콘돔을 사용할 경우 피임에 실패할 수도 있으니 내 성기 사이즈를 정확히 알고 제대로 된 피임을 하자, 이걸 알려주는 겁니다. 본인의 크기는 아무도 모를 거예요. 뭐 재보진 않죠, 사실 그거를. 근데 이게 무지한 거야. 사실 뭐 맞지 않는 콘돔 쓰면은 사실 위험한 거잖아요. 전 사이즈가 있는지도 몰랐어요, 사실. 그러니까. 우리나라는 이제 보통 사람들이다 보니까 한 가지 콘돔만 많이 봐요. 근데 해외에 가다 보면 사이즈별로 다 있어서 있어요. 다양하게 자기 거 맞는 걸 골라서 이제 사용하게끔. 생각은 디테일하게 진짜 안 해봤네. 저도 요즘에 아까 뭐 야동이고 뭐고 이제 막을 수 없는 시대가 됐잖아요. 저렇게 아예 대놓고 해버리니까 전혀 음습함이 없는 게 난 너무 클린해 보여요. 아니, 이게 저래야지 예기치 못한 사고가 없다니까요, 차라리. 자, 그러면 프리한 시크릿 성상담소 19 1위 후보 헤드라인을 공개합니다. 이 후보는 이제 보니까 스웨덴하고 뭐 독일보다 더 적나라한 걸지도 모르겠습니다. 그죠? 그래도 어쨌든 간에 지금 어쨌든 우리가 이 성과 관련해서 저번에도 얘기했지만 이렇게 항상 억압하고 감추고 이렇게 엄지에 있는 게 오히려 더 위험하죠. 그게 이제 결국 그 몰래 숨어서 성에 대해서 이제 그렇게 성을 엄지 문화로 만들어 버리면은 굉장히 이제 나중에 오히려 사회 문제가 될 수 있고, 이렇게 오히려 드러내놓고 뭐든지 정확하게 알고, 그죠? 어릴 때부터 이렇게 차라리 해버리니까 성이 양주로 나오니까 이 성에 대해서 숨어서 나쁜 짓을 할 생각은 안 합니다. 오히려 원치 않는 임신을 방지할 수도 있고, 그죠? 과학적으로 대처할 수 있는 그런 토대가 마련된다는 거죠. 그리고 이 성과 관련해서 어떤 권위주의적이고 어떤 부정적인 영향 아래에서 그 개인의 어떤 자율성을 억압한다든지 저항할 수 있는 능력을 무력화한다든지 이런 것도 또 예방할 수 있지 않습니까? 원래 독일의 68 학생 계획 이후로 처음에 성교육이 이제 바뀔 때는 그런 면이 더 원인이 됐거든요. 지금은 이제 이렇게 좀 더 확대가 되었지만, 자, 우리가 시간 관계상 오늘 텍스트 지금 일단 나누어야 될 것 같습니다. 그래서 다음 시간에 이 충동을 억압하는 도덕의 문제, 여기서부터 남은 부분을 맞이하겠습니다. 자, 여러분 오늘 수고 많으셨고요. 50분 다 됐으니까 여기서 마치겠습니다. 감사합니다.